the week commencing Monday, 27th July 2026 will consist of number 1, consideration of any item of government business carried over from today's order paper. शून्य प्रहर में भी आपके on strictly resolution seeking disapproval of the Supreme Court number of judges amendment ordinance 2026 number 1 of 2026 and consideration and passing of the Supreme Court number of judges amendment bill 2026. Number 2, consideration and passing of the prevention of insult to national honor amendment bill 2026 after it is introduced, considered and passed by the Rajya Sabha. Number 3, consideration and passing of the micro, small and medium enterprises development amendment bill 2026 after it is introduced, considered and passed by the Rajya Sabha. Number 4, discussion on demand for access grant for the year 2022-23 and introduction, consideration and passing of the related appropriation bill. Thank you. Thank you, sir. नियम 377 के अधीन जो मामले सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष द्वारा की जाने है, उसमें माननीय सदस्यगण जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामला उठाने की अनुमति दी गई है, वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं, जो नियम 377 पे। और अगर आप नीट पे चर्चा चाहते हैं, अगर नीट पे, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया, तो आप इसको नियमों में लिख के देंगे ना। जब संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है, तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है, तो आप इस नीट पे चर्चा के लिए अगर सरकार तैयार है, तो आप इसको नहीं, ये स्पीकर तय करेंगे, ये स्पीकर साहब तय करेंगे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। सरकार तैयार है चर्चा करने के लिए, सरकार ने कह दिया विस्तार से। तो अब सरकार अगर चर्चा करने के लिए तैयार है, नहीं तो निश्चित तौर से अब ये व्यवस्था स्पीकर साहब देंगे। और कोई भी हाउस का बिजनेस, any agenda of the house will be decided only by business advisory committee. Let's you bring just any in form of resolution to the speaker, तभी होगा। तो आप इसको अब स्पीकर साहब छोड़िए। मैंने अगर सरकार तैयार है, नहीं आगे, तो सरकार अगर तैयार है इस पर, तो मैं चाहूँगा कि आप इसमें स्पीकर साहब से बात करें, नहीं स्पीकर साहब से बात करें और इस पर समझे, नहीं इस पर आगे आज बहुत इम्पोर्टेंट बिल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, नंबर ऑफ केसेज आर पेंडिंग विद रेस्पेक्टिव कोर्ट। अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं चाहता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण बिल पे बात हो। आप चाहते सुप्रीम कोर्ट के जजेज की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार आज एजेंडे पे बिल लेकर के आई है, उसको आप पास कर लेना चाहते हैं। नहीं, ये नहीं दे। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 27 जुलाई 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। ലോക്സഭ പിരിയുകയാണ്. സുപ്രീം കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ബില്ല് ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. അതുൾപ്പെടെയാണ് ചെയർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. സുപ്രീം കോർട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ജഡ്ജസ് അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ല് ഉൾപ്പെടെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് സഭയിൽ, ഇരു സഭകളിലും ഇന്നും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉണ്ടായത്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പാർലമെന്റിൽ തുടർച്ചയായ 5-ാം ദിവസവും പ്രതിപക്ഷം ശബ്ദമുയർത്തുകയാണ്. രാവിലെ 11 മണിക്ക് സഭ സമ്മേളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇരു സഭകളിലും പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധമുണ്ടായി. തുടർന്ന് സഭ 12 മണിവരെ നിർത്തിവെക്കുകയായിരുന്നു. 12 മണിക്ക് സഭ സമ്മേളിച്ചപ്പോഴും രാജ്യസഭ സമ്മേളിച്ച ഉടൻ തന്നെ പിരിയുകയായിരുന്നു. വലിയ പ്രതിഷേധം രാജ്യസഭയിൽ ഉയർന്നു. ലോക്സഭയിൽ ചില നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ പാർലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രി വീണ്ടും സർക്കാർ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണ് എന്ന കാര്യം വിശദീകരിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധി അതിനിടയിൽ പ്രസംഗിക്കാനായി എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നടപടിക്രമങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചെയർ അതിന് വഴങ്ങിയില്ല. നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ സഭ പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്, ഇനിയിപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സഭ ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമായും. പി ബസന്ത് ഇന്ന് സഭയിലാകെ സംഭവിച്ചത്. രതീഷ, ഇന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി കിരൺ റിജ്ജു ചർച്ച ഇന്ന് ആരംഭിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളൊരു പ്രഖ്യാപനമാണ് നടത്തിയത്. പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ, നിബന്ധനകളൊന്നും വെക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ചർച്ച തുടങ്ങാമെന്നുള്ള നിലപാടാണ് പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി സ്വീകരിച്ചത്.
ഇതിനിടയിൽ വലിയ ബഹളവുമായി പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സംസാരിക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നീട് ഉടൻ തന്നെ പേപ്പേഴ്സ് ടു ബി റീഡ് അല്ലെങ്കിൽ രേഖകൾ സഭയിൽ വെക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയിലേക്ക് സ്പീക്കർ കടന്നു. പുതിയ ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അർജുൻ രാം മേഘ്വാൾ നിയമമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ നടപടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സംസാരിക്കാൻ വിളിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയെങ്കിലും വീണ്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് മൈക്ക് നൽകാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷം വീണ്ടും നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടി അംഗം തന്റെ രേഖകൾ സഭയിൽ വെക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ബഹളത്തിനിടയിൽ മറ്റ് പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപം നിന്ന് പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയത് സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും പ്രതിപക്ഷ ബഹളം കുറെ നേരം സ്ക്രീനിൽ പാർലമെന്റിന്റെ സൻസദ് ടിവിയിൽ വരുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ കഴിയും. ഏതായാലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം വീണ്ടും നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങി ബഹളം വെച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ സഭ നിർത്തിവെക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. സ്പീക്കർ ഇനിയിപ്പോൾ 2 മണിക്ക് വീണ്ടും ചേരും, അതോ തിങ്കളാഴ്ചയുള്ളൂ? തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്കാണ് സഭ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച ചേരാനായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്പീക്കറാണ് ഇനി ഇക്കാര്യത്തിൽ ചർച്ചയുടെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ജഗദംബിക പാൽ, സഭാ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജഗദംബിക പാൽ പറഞ്ഞത്. സ്പീക്കറും BACയും ബിസിനസ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയും കാര്യോപദേശക സമിതിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഏതായാലും വൻ ബഹളമാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ സംസാരിക്കാൻ ആദ്യം അനുവദിച്ചു, മൈക്ക് ഓണാക്കി. പക്ഷെ പിന്നീട് അത് വീണ്ടും അനുവദിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെയാണ് പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങിയത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ ബഹളത്തിനിടയിൽ തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു സഭയിൽ നിന്ന്. ശരി, പി ബസന്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഇന്ന് തന്നെ ചർച്ച തുടങ്ങാമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സഭയിൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാട്. അതിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് സംസാരിക്കാൻ ആദ്യം അവസരം, അതേസമയം പിന്നീട് മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. പിന്നെ സഭയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് ചേലുണ്ടായിരുന്ന ജഗദീപക പാൽ കടക്കുകയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പക്ഷേ രാഹുലിനെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല. സഭ പിരിയുകയാണ്. ഇനി തിങ്കളാഴ്ചയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. വർഷകാല സമ്മേളനം തുടങ്ങി. ഇത് 5ാമത്തെ ദിവസമാണ്. സഭയിൽ വലിയ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം. നീറ്റ് പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഡൽഹിയിലെ അക്രമ സംഭവങ്ങളുമായി പോലീസ് നടപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒപ്പം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജി ആവശ്യത്തിലും ഇരു സഭകളിലും ഉണ്ടാകും.